السلام علیکم ناظرین، راہ نیوز کے ساتھ میں ہوں حارث عالم۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ برما، فلسطین، کشمیر، عراق، شام کے بعد افریقہ میں بھی مسلم نسل کشی کا بھیانک سلسلہ شروع۔ 27 ممالک کے اتحاد پر مبنی جمہوریہ وسطی افریقہ میں مسیحی ملیشیا کا حملہ، 146 مسلمان شہید۔ کراچی بن گیا مسائل کا گڑھ، کون کرے گا حل؟ کراچی کے مسائل کے ذمہ دار متحدہ اور پیپلز پارٹی ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان۔ کراچی کے نوجوانوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں دکھائے نت نئے کارنامے، دیکھیے بلیٹن میں شامل خصوصی رپورٹ۔ کراچی میں ہوا ملک کے پہلے دماغی امراض کے سینٹر کا افتتاح، امریکی مسلمانوں نے دیا تحفہ، بلیٹن میں دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ اور واٹس ایپ نے کاروباری حضرات کے لیے واٹس ایپ بزنس ایپلیکیشن لانچ کر دی۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ جمہوریہ وسطی افریقہ میں مسیحی ملیشیا نے حملہ کر کے 146 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جمہوریہ وسطی افریقہ میں مسلمانوں پر مسیحی ملیشیا کے حملے جاری ہیں۔ جمعرات کے روز مسیحی ملیشیا اینٹی بلاکا نے فجر کے وقت دارالحکومت بینگوئی میں ایک مسجد پر حملہ کر کے 146 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حملے کے وقت نہ تو ملکی سیکیورٹی فورسز موجود تھی اور نہ ہی اقوام متحدہ کے امن دستے۔ اس دوران مسیحی شدت پسندوں نے املاک کو آگ لگائی، بے گناہ شہریوں کو شہید کر کے لاشیں سڑکوں پر گھسیٹتے رہے، کئی افراد کے سر پتھروں سے کچلے گئے۔ مسیحی ملیشیا اب تک 400 مساجد کو شہید کر چکی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے شورش زدہ افریقی ملک میں مزید 900 امن فوجی بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل کے ذمہ دار متحدہ اور پیپلز پارٹی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بلدیہ کراچی اور صوبائی حکومت کی نااہلی اور غیر سنجیدگی نے کراچی کے عوام کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں وہ عوام کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گلشن اقبال بلاک 10 میں شانتی نگر کے علاقے نیشنل سیمنٹ سوسائٹی پر 12 انچ قطر کی 500 فٹ سیوریج لائن کے افتتاح پر کیا۔ یہ لائن جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی اور اہل محلہ کے تعاون اور اپنی مدد آپ کے تحت بچھائی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے پبلک ایڈ کمیٹی کے ذمہ داران اور اہل محلہ کو یہ کام انجام دینے پر مبارکباد دی۔ میرٹ ہوٹل کراچی میں سافٹ ویئر ایگزیبیشن کی شاندار نمائش ہوئی، جس میں طلباء نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ میرٹ ہوٹل کراچی میں سافٹ ویئر کے حوالے سے نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف اداروں کے طلباء نے اپنے بنائے گئے سافٹ ویئر پیش کیے، جس میں تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی سے متعلق سافٹ ویئر شامل تھے۔ اس موقع پر ایپ ٹیک پاکستان کے CEO نے کہا، یہ جو ہمارا ایپ ٹیک ویژن ہے، یہ ہمارا 7th ایڈیشن تھا ایپ ٹیک ویژن کا، اینڈ اس سے پہلے ہم 7 سکسیسفل ایڈیشن یہ کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 600 بچے اپنے پروجیکٹس کو ڈسپلے کر رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی ہم موقع ان کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے اپنی اسکلس کو شوکیس کریں۔ پاکستان میں سافٹ ویئر کا اور ایپ ٹیک کا مستقبل ماشاءاللہ بڑا تابناک ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی بہت بڑا ویکیوم ہے، بہت بڑا گیپ ہے، جو کہ ابھی ہمیں آئی ٹی کے اندر فل کرنا ہے، اور ہمیں ایک ترقی یافتہ آئی ٹی انڈسٹری بننا ہے۔ آج کل آپ یہ دیکھیں کہ، اور اسپیشلی اگر میں سی پیک کو لے کر کے آئی ٹی کے حوالے سے دیکھوں تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ملینس آف یوتھ کا جو ہے نا امپلائمنٹ اپرچونیٹیز پرووائڈ ہوں گی۔ تو اتنی ساری اپرچونیٹیز جو پرووائڈ ہوں گی، یہ اتنا یوتھ جو ہے، کیونکہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ بغیر آئی ٹی کے ممکن نہیں ہے۔ آج یہ ثابت ہو چکا کہ مقصد آپ چاہے موبائل ٹیلی فون سے لے کر کے آپ ہاسپیٹل تک چلے جائیں، اور کسی بھی لیول پہ آپ چلے جائیں، تو وہاں پہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے اس کے بغیر تو ممکن ہے نہیں۔ طلباء نے اپنے اپنے سافٹ ویئرز کے متعلق بھی بتایا۔ ایکچولی یہ بہت فائدہ مند ہے، لوگوں اپنی اسکلز وغیرہ جو ہیں وہ ڈیولپ کر کے یہاں پہ شو کرتے ہیں، اور وہ پھر جب اپریسیشن پاتے تو انہیں ایک موٹیویشن ملتی ہے، خاص طور پہ ایک فری لانسرز کے لیے
फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा सेटअप है. अगर वो कुछ काम करें तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के सामने वो हाईलाइट होता है. आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर आखिर चीज़ क्या है. आपका जो असल पूरा कल्चर चल रहा है वो सारा सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर में आपकी जो चीज़ें अपग्रेडेशन होते रहती है वो अपग्रेड यहाँ पे फ़ायदेमंद रहती है, काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि ये अपग्रेड से ही हमारा जो मुल्क असल चलता है. सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो यहाँ पे हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर के अलावा हम कुछ हासिल कर सकें. बेसिकली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये एंड्रॉयड स्टूडियो पे बनाया गया है और ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है. हमारे टॉपिक का नाम है वर्चुअल शॉपिंग. इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप कहीं बाहर निकले हुए हैं एंड यू नीड समथिंग, आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो ये प्रोडक्ट विद बारकोड स्कैनर्स एक डिजिटल स्क्रीन्स में लगे हुए होंगे. तो ये आप जैसे ही उस प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी. उस डिटेल के साथ आपको सिर्फ अपना क्वांटिटी बताना होगा और एड्रेस बताना होगा. उसमें फिर ये होगा कि वो आपको डायरेक्ट घर में होम डिलीवरी हो जाएगी. इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान और अमेरिका में कोई डिफरेंस नहीं होगा. जितनी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ हैं हम इससे आगे इसको इंशाल्लाह लेके जाना चाहते हैं. नुमाइश में आने वाले लोगों ने इस तरह की नुमाइश को खुशाइंद करार दिया, जबकि तलबा ने नुमाइश के इक़दाम को सराहते हुए आइंदा भी इस किस्म की नुमाइश में शिरकत का अज़म ज़ाहिर किया. अमरीकी मुसलमानों की सबसे बड़ी समाजी तंजीम हेल्पिंग हैंड ने पाकिस्तान के सबसे बड़े दिमागी अमराज यानी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ सेंटर के क़याम का ऐलान कर दिया है. अमरीकी मुसलमानों की सबसे बड़ी समाजी तंजीम हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट ने पाकिस्तान में दिमागी अमराज के पहले मुकम्मल इलाज और बहाली के मरकज़ के क़याम का ऐलान किया है. ये सेंटर कराची के इलाके मेन सुपर हाईवे के करीब एक वसी रकबे पर कायम किया जा रहा है. इस इदारे को कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ यानी काइंड का नाम दिया गया है. इस प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग की तकरीब साइट पर ही मुनक्किद की गई. तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हेल्पिंग हैंड अमेरिका के सदर और मारूफ डॉक्टर मोहसिन अंसारी थे. इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर व आगा खान हस्पताल के शोबा दिमागी अमराज के सदर डॉक्टर मोहम्मद वासे, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुर रहमान, यूनुस बाराई, डॉक्टर्स, वकला, अल खिदमत फाउंडेशन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी. पाकिस्तान में तेज़ी से फैलते हुए आसाबी व दिमागी अमराज के इलाज के लिए हस्पतालों और मॉलिज की कमी को दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है. फालिज, राशा, मर्गी, अल्जाइम्स और माइग्रेन समेत दीगर दिमागी व आसाबी अमराज के इलाज की सहूलत एक छत तले दस्तयाब होगी. इस हवाले से डॉक्टर मोहसिन अंसारी ने इस प्रोजेक्ट के अगराज़ व मकासद बताते हुए कहा, अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों की तरफ से पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए एक तोहफ़ा है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में माजूरी, अपाहज होना और जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे कमज़ोर होना एक बहुत बड़ा डीमेरिट है और इस तरह के लोग जो हैं पाकिस्तान में एक मुफीद शहरी का किरदार अदा नहीं कर पाते. हम समझते हैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वो लोग जो माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग जो अपाहज होने की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो इस माशरे में नेगलेक्टेड तबका है, वो माशरे का बहुत मौसर, इफ़ेक्टिव और कारामद उनसर बन सकते हैं. तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, उसका एक विज़न है और पूरा उसकी एक टाइमलाइन भी तय की हुई है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट कराची को मिलेगा और ये कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा और इससे लाखों की तादाद में लोग फैज़ हासिल करेंगे. प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद वासे ने बताया, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक बहुत ही बड़ा ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए जो पाकिस्तान की तारीख़ का और बल्कि पूरे रीजन का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट हो. और ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि जिसमें तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि लाखों लोगों को हम इसमें रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे. इसके जो नुमायाँ फ़ीचर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यूनिट है जो पूरे सिंध, बलूचिस्तान और इवन पंजाब में भी कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यूनिट नहीं है. और हमारा प्रोजेक्ट है कि हम 40 बेड का एक इन पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यूनिट बनाएंगे. उसके अलावा स्ट्रोक की रिहेबिलिटेशन का, बच्चों की रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम नहीं है पाकिस्तान में. इस तरह का हम बच्चों की रिहेबिलिटेशन का, ख़वातीन की रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाएंगे. कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन इस वक्त एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें काम करने की ज़रूरत है कि माशरे के अंदर लोगों को ट्रेन किया जाए, सर्टिफाई किया जाए ताकि वो माशरे के अंदर ही लोगों को फिजियोथेरेपी और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. इसके अलावा तकरीब में शरीक दीगर मेहमानों ने भी इसे खुशाइंद, अहम और बड़ा प्रोजेक्ट करार दिया. हेल्पिंग हैंड के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहसिन अंसारी ने इस प्रोजेक्ट को कराची और पाकिस्तान की आवाम के लिए अमरीकी मुसलमानों की तरफ से तोहफ़ा करार दिया.
اور واٹس ایپ صارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ واٹس ایپ نے کاروباری حضرات کے لیے واٹس ایپ بزنس ایپلیکیشن لانچ کر دی ہے۔ اس نئی ایپ کا سب سے منفرد اور خاص فیچر لینڈ لائن نمبر پر فون کالز ملانا ہے۔ چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے کاروباری اور ذاتی رابطوں کو الگ الگ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اسے استعمال کرنے والا کوئی بھی شخص اپنے گھر یا کمپنی کا لینڈ لائن نمبر اس میں شامل کر سکے گا، یعنی کہ اب آپ لینڈ لائن نمبرز کی کال واٹس ایپ پر سن بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ راہ نیوز کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے رہیے راہ نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔